ਹੈਲੋ एवरीवन सो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੀਟੈਟ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮ ਸਾਰੇ ਫਿਲ ਕਰ ਲਓ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ PDFs ਲੈਣੇ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। सो लैट्स स्टार्ट विद द पैसेज। ये पैसेज दिता हुआ है लैंगुएज लर्निंग के उत्ते पैसेज दिता हुआ है, उस रिलेटेड 1 to 9 क्वेश्चनस ने। पैसेज के हैगा लर्निंग अ लैंगुएज अंडर एनी सर्कमस्टांस रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड कंसनट्रेशन। कोई भी तुसी पैसेज लर्न करते हो वो हार्ड वर्क ते कंसनट्रेशन नाल किया जाता है। हाउएवर द सर्कमस्टांसिस कैन मेक अ डिफरेंस इन बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। मोस्ट फॉरन लैंगुएज स्टूडेंट्स लर्न इन अ क्लासरूम फ्रॉम अ टेक्सट बुक। फॉरन लैंग्वेज स्टूडेंट्स यूजली टैक्सट बुक क्लासरूम की टैक्सट बुक्स तो पढ़ते हैं। इन क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग कैन बी कंट्रोल सो दैट ऑल द नेसेसरी स्ट्रक्चर्स आर टॉट। हाईली मोटिवेटेड यानी हाईली इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन दस लर्न लैंग्वेज एफिशिएंटली एंड क्विकली। लर्निंग ऑन द स्ट्रीट्स ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਰਨਿੰਗ ਔਨ ਦ ਸਟਰੀਟਸ and the markets from experience and need can be effective although the students learn only what he happens to need in a haphazard way। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈਪਹੈਜ਼ਰਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। दैन फिर की है नैक्सट पॉइंट आता है सम लैंग्वेज स्टूडेंट्स फाइंड द रियल लाइफ सिचुएशन मोर मीनिंगफुल बिकॉज द स्टूडेंट सक्सैस इन फुलफिलिंग द नीड्स डिपेंड ऑन द लैंग्वेज एबिलिटी। कुछ स्टूडेंट्स जो रियल लाइफ सिचुएशन है उस तो ज़्यादा वधिया सीखते हैं, उस नाल उन्हां दी जिहड़ी नीड्स होंदियां ज़्यादा अच्छी तरीके नाल लैंग्वेज सीखण दियां पूरीआं होंदियां ने। हाउएवर शॉपकीपर्स आर मोर लाइकली टू बी टॉलरेंट ऑफ इनकरैक्ट ग्रामर। हुण जिहड़े शॉपकीपर्स होंदे आ तुहाडी ग्रामर करैक्ट नहीं करनगे, वो इनटॉलरेंट नहीं होंगे। दैन क्लासरूम टीचर्स सो मिस प्रोनंसीएशन एंड एरर्स विल नॉट मैटर मच। सो तुसी कोई भी मिस प्रोनंसीएशन कर लो या एरर वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। नैवर द लैस द रिवॉर्ड्स आर डिफरेंट फॉर द टाइप ऑफ लैंग्वेज लर्निंग सिचुएशनस। हुण जिन्ने भी रिवॉर्ड्स ने लैंग्वेज लर्निंग सिचुएशन के हिसाब नाल भी डिफरेंट होणगे। रियल लाइफ सिचुएशन विच इमीजिएट होंगे पर क्लासरूम दे विच ओरल तुहानूं ओरल देना पेगा, क्विज देना पेगा, दैन तुहानूं जाके रिवॉर्ड मिलेगा। हुण दोनों दा सैटिंग डिफरेंट है, दोनों लैंग्वेज लर्निंग दी जिहड़ी सैटिंग है वो डिफरेंट है। क्लासरूम दे विच तुसीं ग्रामैटिकल ज़्यादा सीखदे हो, एजुकेटेड लोकां दी ग्रामर ज़्यादा सीखदे हो। लैंग्वेज लर्न आउट ऑफ नैसेसिटी ऑफन लैक्स द फाइन डिटेल्स। हुण जिहड़ी तुसीं बाहरों रियल लाइफ सिचुएशन तो सीखदे हो ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ फाइनैसट डिटेल्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ लैक ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਯੂਜਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਲੈਂਗਸ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਦੇ ਮਾਈਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਊਂਡ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਨੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇਟਿਵ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਗਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੀਡਸ ਆਫ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਰ ਫੁੱਲਫਿਲਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੀਡਸ ਨੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਨੰਬਰ 3 ਔਨ ਦ ਸਟਰੀਟਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੀਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਨ ਦ ਸਟਰੀਟਸ। ਕੁਐਸਚਨ 2 ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਟਰੂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ आंसर नंबर 1 शॉपकीपर्स आर इनटॉलरेंट ऑफ इनकरैक्ट प्रोनंसीएशन। मतलब ਜਿਹੜੇ शॉपकीपर्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। Question 8 हैगा study the following statement. At school one learns the language of educated people. B language learned on streets includes the use of slang। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਡ ਔਨ ਸਟਰੀਟ ਇੰਕਲੂਡ ਸਲੈਂਗ, ਦੇ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੈਂਗ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਬੋਥ A and B। ਆਨਸਰ 3। 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਇਜ਼ underlined word in the following sentence, the kind of language learned in setting differs to। ਹੁਣ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, the kind of language learned in setting differs to। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਡਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਊਨ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ, ਦੇ। ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਕਨੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ, ਫਰੇਜ਼ਿਸ ਜਾਂ ਕਲੌਜ਼ਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਟੱਡੀ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫਰੇਜ਼ ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਇਜ਼ ਅੰਡਰਲਾਈਨਡ ਵਰਡ ਬਟ ਡਿਲੇਡ ਅੰਟਿਲ ਅ ਕੁਇਜ਼। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਅੰਟਿਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਟਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਟਿਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ। ਅੰਟਿਲ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ। ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਡ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਫਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ 6 ਹੈਗਾ what does the word motivated mean in the following phrase? highly motivated students can thus। ਹੁਣ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਸੀਗਾ ਹਾਈਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ, ਯਾਨੀ ਹਾਈਲੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੀ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ। 7 ਹੈਗਾ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਅ ਹੈਪਹੈਜ਼ਰਡ ਵੇ। ਦ ਵਰਡ ਹੈਪਹੈਜ਼ਰਡ ਮੀਨ, ਹੈਪਹੈਜ਼ਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਨਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਨਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਵੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅਨਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਦ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਰੈਕਟਲੀ ਐਂਡ ਕੁਇਕਲੀ ਲਰਨ ਅ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਬੋਥ ਕਲਾਸਰੂਮ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੁਇਕਲੀ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਲੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਾ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗਾ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। 9th ਹੈਗਾ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ। ਨੰਬਰ 1 ਕੰਟਰੋਲਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ, ਮੋਟੀਵੇਟਸ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਟੀਚਿਸ ਵਾਟ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੀਡਸ ਇਨ ਐਨ ਇਨਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਟੂਲ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ 9 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ 1 ਕੰਟਰੋਲਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਜੋ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਵੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੋਇਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੋਇਮ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 10 to 15 ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। Great, wide, beautiful, wonderful world, with the wonderful water around you curled, and the wonderful grass upon your breast, world you are beautifully dressed। ਹੁਣ ਉਹ ਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਰਥ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢਕੀ ਇਹ ਗਰਾਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗਰਾਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦੀ ਡਰੈਸ ਹੈ। The wonderful air is over me and the wonderful wind is shaking the tree. It walks on the water and whirls on the mill, whirls मतलब घूमना, and talks to itself on the top of the hills. You friendly earth, how far do you go with the wheat fields that nod and the rivers that flow, with cities and gardens and cliffs and isles and people upon for 1000 miles, upon you for 1000 miles। ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਹਵਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਕ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਲਸ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੌਪ ਆਫ ਦ ਹਿਲਸ ਮਤਲਬ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਰਥ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀਟ ਦੇ ਫੀਲਡਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਗਾਰਡਨਸ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ 1000 ਮਾਈਲਸ ਤੱਕ ਲੋਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਗ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸਮॉल, मतलब ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ। I tremble to think of you, the world at all. And yet when I said my prayers today, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ prayers ਪੜ੍ਹੀਆਂ, a whisper inside me seemed to say, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਈ, you are more than the earth, though you are such a dot. ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਯੂ ਕੈਨ ਲਵ ਐਂਡ ਥਿੰਕ ਐਂਡ ਦ ਅਰਥ ਕੈਨ ਨੋਟ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਦ ਸਿਟੀਜ਼, ਗਾਰਡਨਸ, ਕਲਿਫਸ ਐਂਡ ਆਈਲਸ ਸ਼ੋ ਦ ਅਰਥ ਇਜ਼। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਹਿਊਜ, ਨੰਬਰ 2 ਫਰੈਂਡਲੀ, ਨੰਬਰ 3 ਸਮॉल ਅਤੇ ਨੰਬਰ 4 ਹੈਗਾ ਵੈਲ ਪੋਪੂਲੇਟਡ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 110 ਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਨੰਬਰ 2 ਫਰੈਂਡਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਗਾਰਡਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਆਈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇ। ਨੰਬਰ 11 ਹੈਗਾ, ਇਨ ਦ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਦ ਪੋਇਟ ਹੈਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ ਮੈਨ ਵਿਦ ਦ ਅਰਥ, ਵਰਲਡ ਵਿਦ ਦੀ ਅਰਥ, ਵਰਲਡ ਵਿਦ ਦ ਏਅਰ, ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਦ ਦ ਏਅਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ? ਮੈਨ ਦਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਦਾ। ਮੈਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨ ਬਹੁਤ ਸਮॉल ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਹਿਊਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਮੂਡ ਆਫ ਦ ਸਪੀਕਰ ਇਨ ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਲਾਈਨਸ ਇਜ਼। ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਮੂਡ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੀਰੀਅਸ, ਜੋਇਸ, ਸੈਡ, ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ। ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੋਇਸ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਜੋਇਸ। 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਦ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦ ਫਰਸਟ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਆਫ ਦ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਇਜ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 13 ਹੈ, 13 ਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਆਨਸਰ 4 ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਅਰਥ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਰਸਨਲ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅਰਥ ਨੂੰ ਮੈਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਰਥ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਏਅਰ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਗਾਰਡਨਸ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹਿਊਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਦ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦ ਫਰੇਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਸ ਦ ਮਿਲਸ ਇਜ਼। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਓਨੈਮਟੋਪੀਆ। ਓਨੈਮਟੋਪੀਆ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ 15 ਤੇ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਡਰੈਸ ਵਨ ਬਾਏ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਆਫ। ਹੁਣ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਰਥ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਦੀ। ਅਰਥ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਉਹਨੇ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਗਰਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਗਰਾਸ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਗਰਾਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਡਰੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਗਰਾਸ। ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਗਰਾਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੋਇਮਸ ਦੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ 20th ਤੇ, ਸੌਰੀ 16th ਤੇ, ਕੁਐਸਚਨ 16। ਹੁਣ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅ ਟੀਚਰ ਆਸਕ ਹਰ ਲਰਨਰਸ ਟੂ ਕਲੈਕਟ ਵਰਡਸ, phrases on various aspects they see and notice in their markets and streets. Later the learner write the words and phrase according to the category and discuss them in the class. What is the phrase practice known as? ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਟੀਚਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਵਰਡਸ ਅਤੇ ਫਰੇਜ਼ਿਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੀਮੈਟਿਕ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਲਰਨਿੰਗ। ਥੀਮ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਥੀਮੈਟਿਕ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਾਸਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਰੇਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੀਮੈਟਿਕ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਲਰਨਿੰਗ।
फिर आंदा क्वेश्चन 17। हुण क्वेश्चन 17 दे विच की है, वट डज CLIL स्टैंड्स फॉर। हुण CLIL स्टैंड किस वास्ते करदा। नंबर 1 हैगा कंटेंट लैंग्वेज इंटरलर्निंग, नंबर 2 है कंटेंट एंड लैंग्वेज बेस्ड इंटरस्टिंग लर्निंग, नंबर 3 है कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग, नंबर 4 हैगा कंटैक्सट फॉर लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। हुण जिहड़ा CLIL है उहदा जिहड़ा राइट आंसर है, करैक्ट आंसर है, वो हैगा कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। हुण आपां नूं आंसर तो मिल गया, हुण आपां इहदा मतलब समझते हैं भी एक्चुअली इहदा मतलब की है। इहदा मतलब ये हुंदा है कि तुहानूं एक कंटेंट भी पढ़ाया जाएगा, कंटेंट दे नाल नाल लैंग्वेज भी स्टडी की जाएगी। मीनस अप्रोच ऑफ लर्निंग कंटेंट थ्रू एन एडिशनल लैंग्वेज। एक तरह की अप्रोच होंगी है जिस नाल असीं कंटेंट नूं लर्न करते हैं, सीखते हैं, किसी भी चीज़ नूं लर्न करते हैं, सीखते हैं एक एडिशनल लैंग्वेज के नाल, मतलब वो लैंग्वेज नूं भी नाल ही सीखते हैं। सो इहदा आंसर रहेगा आंसर 3 कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। कोई भी बैंक एग्जाम होवे, SSC एग्जाम या पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स होन, किसी भी तरह का कॉम्पीटिटिव एग्जाम होवे, उस चीज़ की तुसी तैयारी करनी होए तो तुसी गिवन नंबर ते कॉल करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। टेस्ट पेपर्स, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, क्वेश्चनस सीरीज़ किसी भी तरह की तुहानूं चाहिए तो तुहानूं अवेलेबल हो जाएंगियां। एंड तुसी किसी भी तरह की तुहाडी भी कोई भी क्वेरी है तुसी फोन नंबर करके फोन ते कॉल करके पूछ सकते हो। एंड जिन्ने भी एग्जाम्स आ रहे हैं तुसी उन्होंने नोटिफिकेशंस आ रही हैं, अपने फॉर्म्स फिल कर सकते हो, बिकॉज सिर्फ पढ़ाई ही आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सो हरी एज सुन एज पॉसिबल। हुण आंदे असीं क्वेश्चन 18 ते। हुण क्वेश्चन 18 की है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करैक्ट। हुण इहदे विच सानूं की है 4 स्टेटमेंट्स दित्तियां होईयां ने, असीं की करना है 4 स्टेटमेंट्स दे विचों ये देखना भी किहड़ी स्टेटमेंट करैक्ट है। पहली तो हैगी रिसैप्टिव वकैबलरी आर वर्ड्स वी स्पीक एंड प्रोडक्टिव वकैबलरी आर वर्ड्स वी हीयर। कहता कि जी रिसैप्टिव वकैबलरी है वो वर्ड्स ने जिहड़े असीं बोलते हैं, तो प्रोडक्टिव वाले जिहड़े असीं सुनते हैं। सैकेंड दे विच हैगा रिसैप्टिव वकैबलरी आर वर्ड्स वी रिकगनाइज वैन वी हीयर और सी, एंड प्रोडक्टिव वकैबलरी आर वर्ड्स वी स्पीक और राइट। नंबर 3 हैगा रिसैप्टिव वकैबलरी आर वर्ड्स वी डिस्कोर्स विद पीपल and productive vocabulary are words in written text. Number 4 हैगा words from the other language are receptive vocabulary and words from native language are productive vocabulary. हुण इहदे विच जिहड़ा साडा आंसर है, साडा आंसर रहेगा आंसर नंबर 2। 2 इज़ द राइट आंसर। वो कह रहा है जिहड़ी रिसैप्टिव वकैबलरी हुंदी है ये वो वर्ड्स हुंदे जिन्हां नूं असीं रिकगनाइज कर दिंदे, सानूं उन्हां बारे पता हुंदा है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਨ ਵੀ ਹੀਅਰ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਵਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਵਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜਲੀ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ। ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ योर राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन ते आने। नैक्सट क्वेश्चन हैगा क्वेश्चन नंबर 19। हुण 19 दे विच की है, अ टीचर डिवाइड्स हर क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 4। हुण टीचर की कीता, टीचर ने क्लास डिवाइड कर दी 4 दे ग्रुप दे विच एंड रीड्स आउट अ टैक्सट ऑफ अबाउट 6 सेंटेंसिस। हुण टीचर ने इस तो बाद की कीता, एक टैक्सट रीड आउट किया, 6 सेंटेंसिस दिते हुए सी उन्होंने रीड किया। लर्नर्स लिसन टू एंड जॉट डाउन इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजिज। हुण जिहड़े लर्नर्स ने वो सुनते हैं तो जॉट डाउन करने का मतलब होंदा लिखना, तो वो लिख लेंदे ने कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स ते फ्रेजिज। द टीचर रीड्स आउट द टैक्सट द सैकेंड टाइम। हुण टीचर ने एक बार फिर सैकेंड टाइम दोबारा उस टैक्सट नूं पढ़िया, रीड आउट किया। दैन लर्नर्स डिस्कस इन ग्रुप्स द जॉटेड डाउन वर्ड्स। हुण जिहड़े लर्नर्स ने वो अगेन उन्होंने ग्रुप दे विच उन्हां वर्ड्स नूं डिस्कस किया ते लिखिया। एंड रीक्रिएट द टैक्सट नीयरर टू द वन रेड आउट बाय द टीचर। तो उन्होंने उसी टैक्सट नूं रीक्रिएट किया, मतलब दोबारे सिरों बनाया। वॉट इज़ दिस टास्क नोन एज। हुण इस टास्क नूं बेसिकली कहा की जाता है। साडे कोल आंसर्स दे विच 4 ऑप्शनस ने। फर्स्ट ऑप्शन हैगा कंपोजिशन डिक्टेशन, सैकेंड हैगा म्यूचुअल डिक्टेशन, थर्ड हैगा पंक्चुएशन डिक्टेशन, तो फोर्थ हैगा रियल डिक्टेशन। तो नंबर 1 जिहड़ा दा आंसर हैगा वो हैगा नंबर 1।
ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟੀਚਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ। 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ। 3 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਨੋਟਡ ਡਾਊਨ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਟੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਟੈਕਸਟ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ 19। ਹੁਣ 20th 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 20th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਰੈਫਰਸ ਟੂ, ਯਾਨੀ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ 1 ਰੀਡਿੰਗ ਅ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਫॉर डिटेल्ड ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਆਪਸ਼ਨ 2 ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਅ ਟੈਕਸਟ ਫॉर pleasure, ਆਪਸ਼ਨ 3 ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਅ ਟੈਕਸਟ ਫॉर एडिटिंग, ਆਪਸ਼ਨ 4 ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਅ ਟੈਕਸਟ ਫॉर ਸਮਵਨ ਐਲਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਡੀਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 21 'ਤੇ। ਨੋਇੰਗ ਅ ਵਰਡ ਮੀਨਸ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਨੰਬਰ 1 ਹੈਗਾ ਹਾਊ, ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ। ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਹਾਊ ਦ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਸਪੈਲਡ। ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਹੂ ਸਪੀਕਸ ਦ ਵਰਡ। ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਟੂ ਨੋ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦ ਵਰਡ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਹਾਊ, ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਊ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ। that means you know the word. so ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ 1। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 22 ਤੇ। 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, which typology of question does the following question belong to? imagine you are the narrator of the story. ਤੁਸੀਂ imagine ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਰੇਟਰ ਹੋ। write an entry in your diary about your experience in about 100 words. ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਰੇਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਖਣਾ 100 ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੰਬਰ 2 ਇਨਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੰਬਰ 3 ਕਲੋਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਅਤੇ ਨੰਬਰ 4 ਹੈਗਾ ਐਕਸਟਰਾਪੋਲੇਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 4 ਐਕਸਟਰਾਪੋਲੇਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾਪੋਲੇਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਕਸਟਰਾਪੋਲੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਕਸਟਰਾਪੋਲੇਟਿਵ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਕਟਸ ਕੱਢਣੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਕਟਸ ਕੱਢਣੇ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਪਨ ਹੋਏਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਕਟਸ 'ਤੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਟਰਾਪੋਲੇਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਪੋਇਟਰੀ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼। ਹੁਣ ਪੋਇਟਰੀ ਟੀਚਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1 ਟੂ ਲਰਨ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਫਰੇਜ਼ਸ, ਨੰਬਰ 2 to learn poetic devices, number 3 for enjoyment and appreciation, number 4 to write a critical commentary. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 3 ਫॉर ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਇਮਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਰਥ ਅਤੇ ਮੈਨ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜੇ ਜੋਇਸ ਵੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਵੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪੋਇਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪੋਇਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ।
यानी उस चीज़ को अप्रीशिएट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। सो एक पोएम जी पोइट्री टीचिंग होंगी है, वो की होंगी है इंजॉयमेंट लिए तो एप्रीसीएशन लिए होंगी है। सो इसका आंसर रहेगा 3। हुण आ गया क्वेश्चन 24, लर्निंग आउटकम्स एम एट। हुण जिहड़े लर्निंग आउटकम्स ने वो किस चीज़ ते एम हुंदे ने। नंबर 1 इज़ आउटपुट ओरिएंटेड लर्निंग, आउटपुट ओरिएंटेड लर्निंग। नंबर 2 इज़ अचीविंग मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग। नंबर 3 इज़ अचीविंग मिनिमल लेवल ऑफ लर्निंग। नंबर 4 इज़ इंश्योरिंग ऑल द कंपिटेंसीज आर रिक्वायर्ड बाय लर्नर्स। हुण जिहड़ा इहदा आंसर है, इसका आंसर रहेगा आंसर नंबर 4, इंश्योरिंग ऑल द कंपिटेंसीज आर रिक्वायर्ड बाय लर्नर्स। हुण लर्निंग का एम की होंदा बेसिकली, असीं सीखते क्यों आ, असीं सीखते इसलिए हाँ कि जिन्नी भी साडी कंपिटेंसीज होंदे ने सब कुछ A to Z असीं उस चीज़ नूं अक्वायर कर सकीए। अगर मैं कोई पैराग्राफ पढ़ रही हाँ तो मैं उन्होंने इन्नी अच्छी तरह लर्न करा, इन्नी अच्छी तरह पढ़ा कि मेरा ये एम होवे कि मैंने उस पैरे का एक वर्ड का मतलब पता होवे, मैनू हर चीज़ उस पैरे बारे पता होवे, उहदा मतलब की है, उहदा एनालिसिस, उहदा मीनिंग की है, उहदा आउटकम की है, रिजल्ट की है, वो चीज़ मैनू हर चीज़ उस पैरा वास्ते पता होवे। दैट्स वाई जिहड़े लर्निंग आउटकम्स होंदे हैं उन्हां दा मेन एम ही यही होंदा है कि उस चीज़ नू एनालाइज करना, एनालाइज करके उहदा रिजल्ट कढ़ना, और वो रिजल्ट की होना चाहिए पॉजिटिव रिजल्ट करना। सो इंश्योरिंग ऑल द कंपिटेंसीज आर रिक्वायर्ड बाय लर्निंग। किसी भी तरह की कोई भी कंपिटेंसी है उस पोएम दे विच, उस पैराग्राफ दे विच, कुछ भी तुसी लर्न कर रहे हो, वो जिहड़ा तुहाडा लर्नर है, कोई भी लर्नर है, उन्होंने इंश्योर होनी चाहिए, उहदे कोल होनी चाहिए, एक्वायर्ड होनी चाहिए, उन्होंने पता होनी चाहिए है। सो द आंसर रहेगा 24। हुण असीं आने अपने लास्ट क्वेश्चन ते। लास्ट क्वेश्चन हैगा, A teacher brings a newspaper to her class 8th students and asks them to find some advertisements। हुण एक टीचर है, टीचर ने की किया, न्यूज़पेपर ले आया अपने 8th क्लास के स्टूडेंट्स वास्ते, तो हुण उन्होंने स्टूडेंट्स नूं कहा भी तुसीं इहदे विचों एडवरटीजमेंट्स लभनियां ने, खबरां लभनियां ने। शी दैन आस्क दैम टू लिस्ट आउट हाउ एडवरटीजमेंट्स आर डिजाइनड। तो बाद टीचर ने कहा भी तुसीं एक लिस्ट बनानी है कि किवें एडवरटीजमेंट्स न्यूज़पेपर दे विच डिज़ाइन कीतियां होईयां ने। एंड वॉट एन एडवरटीजमेंट कंटेन, तो उन्होंने एडवरटीजमेंट दे विच की है। वॉट इज़ द न्यूज़पेपर है, तो किस तरह का न्यूज़पेपर है इतने। नंबर 1 फॉर रीडिंग, नंबर 2 एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, नंबर 3 अ टेक्नीक ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, नंबर 4 इज़ मटीरियल्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग। हुण इहदे विच जिहड़ा साडा आंसर है, आंसर रहेगा नंबर 4, मटीरियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। हुण न्यूज़पेपर एक सोर्स है, न्यूज़पेपर तो असीं लैंग्वेज नहीं सीख सकते, न्यूज़पेपर एक सोर्स है जिहड़ा सानूं हैल्प करदा लैंग्वेज सीखण लई। सो वो किहदे विच आएगा, साडे मटीरियल दे विच आएगा। हुण क्योंकि वो मटीरियल दे विच आएगा तो एक सोर्स बन जाता है काहदा, लैंग्वेज लर्निंग का, लैंग्वेज नूं सीखण दा सोर्स बन जाता है। सो दैट्स वाई जिहड़ी भी लर्निंग है, जो भी तुसी एडवरटीजमेंट टीचर ने कहा उन्होंने क्वेश्चन दे विच कि एडवरटीजमेंट तुसी लिस्ट करनी है तो उहदे विच की लिखिया होया है, उस नाल की होएगा तुसी लैंग्वेज सीखते हो, वोकैबलरी सीखते हो, वोकैबलरी दे नाल तुहाडी लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन स्ट्रोंग होंदी है। सो दैट्स वाई 25th का आंसर रहेगा 24, सॉरी 25th का आंसर रहेगा 4th विल बी द राइट आंसर। ये सी साडे क्वेश्चनस 1 to लैके 25 तक असीं क्वेश्चनस किए रिलेटेड टू CTET पेपर जो कि 2019 दिसंबर का सीगा। एंड आई होप सारिਆਂ ਦੇ क्लीयर हो गए होंगे। लास्ट दे विच जो भी कोई पी सैट ते सी सैट का एग्जाम देना चाहता है, नोटिफिकेशनस रीड करके अपने फॉर्म्स फिल कर लो। तो ऑनलाइन तो ऑफलाइन क्लासेस करियर एज इंस्टीट्यूट विच अवेलेबल ने। तुसी टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हो, बुक मटीरियल लेना चाहते हो, किसी भी तरह की क्वेरी है तो तुसी गिवन नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो एंड इट विल बी हैल्पफुल। एंड मोर ओवर विजिट द इंस्टीट्यूट फॉर मोर क्लीयरेंस। एंड तुहानूं नंबर थले दिते हुए हैं, रिकॉर्डिड सैशनस तुहानूं मिल जाएंगे। सो इट विल बी बैटर अगर तुसी फ़ोन करके पूछ लो। एंड एड्रैस गिवन है। सो कोई भी अगर इस तो इलावा भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है तुसी देना चाहते हो तो तुसी उहदे लई हैल्प चाहते हो तो तुसी इंस्टीट्यूट आ सकते हो। मोस्ट वैलकम, कॉल कर सकते हो एंड योर क्वेरी विल बी सॉल्वड।